अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी लाहौर शाहदरा दे विच। इत्थे हुशियारपुर दे ज़िला विचों आए हुए बजुर्गों नाल साडी मुलाकात आ, जिहड़े पिंड देहरियां तो उठ के आए सीगे। 47 तो पहले इन्हां दा उत्थे बहुत ज़बरदस्त कारोबार सी, बरोजे का काम करते सीगे। फिर वक्त की मार पई तो इन्हों 47 तो बाद इत्थे उठ के आना पै गया। हुण माशाअल्लाह इन्हां दी उम्र भी लगभग 90 साल के बराबर होनी है जी, 92 साल। तो आप इन्हों को सारिया गल्लां बातां पुछनियां कि जो 1947 का टाइम आया सी, ये किस तरह उत्थों अपना भरे घर बार छड्ड के अपने कारोबार छड्ड के किस तरह पाकिस्तान च आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी अपना नाम दस्यो पहले। मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद याकूब करके बुलाते हैं। हाँ जी। ते वैसे मोहम्मद याकूब ना है। अच्छा जी। चौधरी लोगों ने लाया। वो तो फिर कारोबार एक बड़ा घर सी तुहाडा इस निस्बत दे नाल। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं। हाँ जी। बजुर्गो अपने बजुर्गों का की नाम सी, दादा जी का की नाम सी? मेरे दादा जी का नाम से हाजी मुराद बख्श। हाँ जी। वालू साहब मरूम का नाम से चौधरी मोहम्मद इसहाक। ते दो भरा सन। वड्डे भरा का नाम इस्माइल सीगा ते मेरे वालिद का नाम इसहाक सीगा। जी। दो भाई सन। उन्हों दी ताया जिहड़ा साडा दा वो लावल अच्छा। फौत होए ने। उन्हां दे औलाद हैं। औलाद ने। असी कोई हाँ 5 भाई से तो मैं कला रह गया। वड्डा सीगा वो मैं रह गया। जेडे छोटे सारे वो सब चले गए बस। अच्छा, अपनी 92 साल उम्र सीगी, अपनी बरादरी गुज्जर आ, अपनी सब कास्ट जिन्हों गोत कहंदे वो किहड़ी है जी? किसाना। अच्छा, तुसीं किसाने हो। ये ठीक है जी। हुशियारपुर दे विच अपना पिंड कित्थे क सीगा? हुशियारपुर दे विच साडा पिंड हुशियारपुर तो फासले दा थोड़ी थल्ले गए वो सीगा 16 मील। ते तहसील दसूआ, हुशियारपुर ते ऊना, ऊना का धरोड़ा सीगा। तिन्ने तसूआ जड़ियां तहसीलां ना साडे पिंड दे सिरे ते। एक पासे ऊना, एक पासे दसूआ ते इस पासे इन्हां हुशियारपुर तहसील जी। आखिरी पिंड साडा तहसील हुशियारपुर का। ਇਹਦਾ मतलब फिर ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਊਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? जी हाँ। ਹਾਂਜੀ। ऊने दे नाल लोगों का काफ़ी सारा ताल्लुक सीगा। ते वैसे बहुते सारे लोग जेह्ड़े कि नहीं वो ऊने दे जेह्ड़े ने वो ज़िले सरगोधे दे विच बैठे न। ते उन्हां दी काफ़ी आबादी सीगी, लेकिन इन्नी नहीं सी। अक्सरियत हिंदुआं दी सी ते मुसलमानां दी आबादी घट सीगी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? डाकखाना धर्मपुर वो तहसील दसूए का पिंड सीगा। ਅੱਛਾ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? थाना हरियाणा। ਹਰਿਆਣਾ। Yeah। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆ ਜੀ? बथेरे पिंड सीगे। ਨਾਂ ਲਓ। हुण जिले तहसील हुशियारपुर के पिंडा का थोड़ी ताल्लुक है। तो चूँकि आखिर ते साडा पिंड सीगा, उदों लਹਿੰਦੇ पासे होया तहसील हुशियारपुर सी ते सज्जे खब्बे दूसरियां तहसीलां। साडा पिंड का नाम सीगा देहरियां। देहरियां दे नाल थाना, वो भी देहरियां थाना करके बुलाते हुंदे थे। वो भी साडे किसान ही सन। साडे पिंड दियां 2 पत्तियां सियां, एक चढ़दी ते एक लਹਿੰਦੀ। लਹਿੰਦੀ पत्ती दी नंबरदारी ते साडे पिंड की नंबरदारी अलग अलग सी। पिंड का नां ही कोई सीगा। उस जमाने जद किते आए तो 2 भरा सीगे। एक उपरलियां देहरियां ते रिहाइश रख ली, एक ने लਹਿੰਦੀਆਂ देहरियां। उन्हां दा कबीला उत्थे दा वध गया। साडा उपरलियां देहरियां दा कबीला उत्थे बन गया। फिर अगे साडे कुका नेट आ जांदा सीगा, ढोल बहा आ जाता सीगा, कटौड़ मनोता पिंड बथेरे सन। जनौड़ी, लब्बर, पुआरी, इनाम मलोट, इस तरह बड़े पिंड सीगे। हुण कई नाम मूँह से चढ़ते। अच्छा बाबा जी, स्कूले भी जाते होंगे सी? जी हाँ, स्कूल है।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਮੈਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਮਪੁਰ, ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਖਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। 7ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਮਾਸਟਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। 8ਵੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ 8ਵੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ। 8ਵੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਾਊ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਬਾਊ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਤ ਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਐਡਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਟਿੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਂਗੜੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਟਿੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਰੇਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਝੀਲਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਰੋਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਬਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਰੋਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਰਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਦਗਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਮ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਰਪੀਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਲਿਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਰਪੀਨ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਰਪੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰੋਜ਼ਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਰੋਜ਼ੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟੀਨ ਹੋਇਆ ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਫਸਲਬਾੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲਈ। ਕਣਕ ਮਕਈ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਲੋਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਕਈ ਬਹੁਤ ਮਕਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੱਕੀ ਛੱਲੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਵਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ। ਫਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਬ ਬਥੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਆਮਲੇ, ਹਰ ਬੇੜਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਆੜੂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ 150 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ, ਉੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚੜੇ ਨੇ ਆੜੂ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਂਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। 2-2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡਾ ਵਿਕਣਾ। ਆਨੇ 2 ਆਨੇ ਦੀ 4 ਆਨੇ ਦੀ ਟੋਕਰਾ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਸੀ ਅੰਬ। ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਉਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਬ ਸੀਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ? ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਤੋਂ ਬਾਲਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੇਰ ਦੱਸ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਈ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ? ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਸਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਥੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਦੇ ਸਨ, ਹਯਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ।
ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਧਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਸਨ 55 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਨ 58 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੋਣਾ ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਵਗੈਰਾ ਚੀਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪੂਛ ਛੱਡਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜੰਗਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਨ 55 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ, ਢੋਲਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਲਸੇ ਨੂੰ, ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਖਤ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਓਗੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 58 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਦਲਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੂਕ ਪਾਕ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਸੀਗਾ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਰੇਦਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 400 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਕਾਫਲੇ ਪੈਦਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਮਾੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਆਂ ਜੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 45 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।